सब अच्छा समस्त को धन्यवाद देवी धन्यवाद देवी सर वीरेंद्र सर धन्यवाद देवी सुंदर अवकाश मत अल्प समय मो वाक्य किसी कहवाई चाहे आम जो वाक्य अध्ययन कलु मुझे प्रकाशित तार 3:7 रु 13 पद पर्यंत किसी कहवाई चाहे इतिमध्य अनुरोध करी जो वाक्य आज पढ़ागला Psalm chapter 44 44 से वाक्य गोटे अध्ययन करवा बोधे प्रभु योजना मुझे जो वाक्य कह भावुची से वाक्य ही ये लिखाई सो ये पढ़े टे दयाक 44 से जो वाक्य आम पढ़लु 17 आम 15 रु पढ़ले आज्ञा 17 पद पढ़ते आम मानक प्रति सब घटी अछि तथापि आमने तुमको पासरी नाहु किंवा तुम नियम विषय असत्य व्यवहार करिनाहु आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର पवित्र नाम धन्यवाद हो। एठारे आप देखो छु गीत रचक 17 पद एपर लिखंती आम मानक प्रति ए सब घटी अछि तथापि आम माने तुमको पासरी नाहु। प्रेज द लॉर्ड। किसी घटना घटी ऊपर लिखा है तार बैकग्राउंड आपण माने पढ़ी पारिबे तथापि से माने प्रभु को सहित अछन। आसत हम वाक्य को जीवा प्रकाशित रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 7 रे पढ़िबा एठो हम जेतले पढ़िबा खास करी 8 रो पढ़िबा से यहा कहती आमे तुमरो कार्य जानु देखो आमे तुम सम्मुखरे गोटिए द्वार फिटाई अछि केही ताहा बंद करि पारे ना कारण तुमरो शक्ति सामान्य तथापि तुम्हें आम वाक्य पालन करी आमर नाम अस्वीकार करिना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुଙ୍କର पवित्र नाम धन्यवाद हो। ए वाक्य को सही वाक्य मु जो वाक्य प्रचार करियो भाबुथिलि प्रभाजी गीत संहिता माध्यम रे मध्य सही वाक्य ही रिमाइंड करछि। ए दुईटा वाक्य रे कॉमन वर्ड अछि तथापि सेठारे लोक माने कहउछंती एते सब समस्या रे हमें गति करू तथापि हमें तुमरो वाक्य पासी एठारे प्रभु निजे स्वीकार करूछंती प्रभुଙ୍କର लोक मानक निमंते जे तुमरो तुमे से कहउछंती हमें तुम सम्मुख रे गोटे द्वार फिटाई अछु केही ताहा बंद करि पार नाही कारण तुमरो शक्ति सामान्य तथापि तुमे हमर वाक्य पालन करी हमर नाम अस्वीकार करिना। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभुଙ୍କର रक्तरक्षित संतान समिति प्रभुଙ୍କର दासगण मोर भाई भौणी आपण मानकु आज ये प्रभात रे प्रभु जहाँ मते कहि अछंती ता अल्प समय कहि रखिया पाई चाहे वाक्य आ से वाक्य होछि तथापि तुमे आम्भर वाक्य पालन करी आमर नाम अस्वीकार करिना। मु अनेक समय वाक्य जेतले कुहे प्रभु सदाबेले मते गाइड करंती मनुष्य मोर मिनिस्ट्री होछि रेस्टोरेशन मिनिस्ट्री मु जानि नथिली जे आपण माने साम मध्ये वाक्य प्रकाश करियो सेठारे देखुछ आ एठारे देखुछ कॉमन वर्ड होछि तथापि सेठारे लोक माने कहउछंती प्रभु को प्रभु हमें एते समस्या दे गति करछ मान को विपक्ष रचंती ए अछंती तथापि हमें तुमरे वाक्य को हम पालन करी अछि। एठारे प्रभु एक मंडली को कहउछंती जो मंडली नाम होछि फिलाडेल्फिया ए फिलाडेल्फिया मंडली कहउछंती तुमरो सामान्य तुमरो शक्ति सामान्य तथापि तुम्हें आमर वाक्य पालन करी आमर नाम स्वीकार करो। जेतले स्ट्रगल आसे जेतले समस्या आसे यही जो हमें फिलाडेल्फिया मंडल देखुछु ए माने ए क्रिश्चियन माने ज्यूस क्रिश्चियन किंतु ए माननकु ज्यूस टेंपल रे ए मानकर स्थान नाही ए माननकु बाहर करा हेछि ए माने निंदित ताड़ित लोक माने ताड़ना देउछंती आउ ए माने जो को कम बोली भावुछंती स्वल्प बोली भावुछंती से माने स्वल्प अछंती तथापि से माने कम अछंती तथापि प्रभु को सहित लागि रहछ। सेतले लोक माने प्रभु को जेतले जानुथिले एही सो कॉल्ड ज्यूस पीपल ए ज्यूस लोक माने से माननको सिनागोग रे बा मंदिर रे से माननको मंदिर बाहर करुଥିଲେ कारण से माने एक नुआ धर्म आरंभ कर ख्रीष्टियन धर्म
ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି 3:7 ପଢିବା, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହା ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ଅଛି, ଯେ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନ ପାରେ, ଆଉ ଯେ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନ ପାରେ, ସେ ଏହା କହ। ପ୍ରଭୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି 7 ପଦରେ। କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି କମ୍। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ, ସେହି ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ ଲୋକମାନେ। ଏଇଟା ଶକ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତମେ ଭୟ କରନା। ତାହାଙ୍କର ସେ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ ସେ ପବିତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଫିଲାଡେଲଫିଆ, ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, ଯେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦାଉଦଙ୍କର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଏଇଟା ଇଶାୟା ପୁସ୍ତକରୁ କୋଟ୍ କରାଯାଇଛି। କଞ୍ଚି ବା ଚାବି ବା ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ଏଟା ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ଏଇ ଫିଲାଡେଲଫିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜହନଙ୍କୁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ କମ୍ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦିତ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ତାଡ଼ିତ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପଟେ ମେଜରିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମାଇନରିଟି, ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମାଇନରିଟି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ର। ଆମେ ଏଇଠାରେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମର ଶକ୍ତି କମ୍, ସାମାନ୍ୟ, ତଥାପି ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆମର ନାମ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାନେ ସୁଟ୍ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଆମେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି କହିପାରିବା କି? ସେ ଗୀତ ରଚକ ମାନଙ୍କ ପରି କହିପାରିବା କି? ଅନେକ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେମିତି ରହିପାରିବା କି? ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ହଉଛୁ? ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ମୋର ଆଜିର ବିଷୟ ଥିବ ଆପ୍ରିସିଏସନ, ପ୍ରୋଭିଜନ ଏଣ୍ଡ ସଜେସନ। ଏଇଠାରେ 3ଟା ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି, ଗୁଡାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପ୍ରିସିଏସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଜେସନ। ଆପ୍ରିସିଏସନ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି, ସାରାହନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶକ୍ତି କମ୍, ତଥାପି ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆମର ନାମ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଭାରତ ଦେଶ, ଆମେ ମାଇନରିଟି, ଆମର ଶକ୍ତି କମ୍। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି, ଯିଏ ଚାବି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବ କିଏ ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯଦି ଖୋଲିବ ସେ କିଏ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ହେଲା, ସେ ତଥାପି ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛ। ଇନ୍ ଦ ମିଡ୍ସ ଅଫ ପରସିକ୍ୟୁସନ, ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟରେ, ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି କମ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଲାଗି ରହିଅଛ, ଆମ ସହିତ ଲାଗି ରହିଅଛ, ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ। 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର, ଏଇପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି।
କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କହନ୍ତି ଚାବାସ ବେଠା, ସେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ତୁମର ଶକ୍ତି ଯଦି କମ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦ ମାଇନରିଟି ଡେସ୍ପାଇଟ୍, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଗୁଡାଏ ଉଦାହରଣ ରହିଅଛି। ଦାନିଏଲ କଥା କହିଥିଲି, ଭଦ୍ରକ ଆବେଦନ କଥା କହିଥିଲି, ପୌଲ କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିଥିଲି, ଆଇବ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି, ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଇବ କରି ଆମେ କହିବା କି ତୁମେ ମୁଢା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି କଥା କହୁଅଛ। ଖାଲି ଭଲ ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଖରାପ ବିଷୟ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଡିଭାଇସରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, ସାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସହିତରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିପଦ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, ଆଇବ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା। ତଥାପି ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଅଛ, ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହ। ଏ ଜିଉସ୍ ଲୋକମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରାଯାଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରଖିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏ ବାକ୍ୟ ମତେ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜିଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ କରୁଛୁ, ଯେକୌଣସି କାରଣବଶତଃ, ହୁଏତ ଚାକିରି ଲୁଜ୍ ପାଇଁ ହେଇଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଅର୍ଥ ଲୁଜ୍ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ହୁଏତ କଣ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଡିମେନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ତଳେ ପକାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଇଏ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଗୀତ ରଚକ ଭଳି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପ୍ରିସିଏସନ, ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରନ୍ତି। ଚାବାସ ବେଟା, ଚାବାସ ବେଟା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଲାଗି ରହିଅଛ। ଯେମିତି ସ୍ଟିଫାନକୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକୁଟ ଧରିକି ଜଗି ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଜଗିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବେ। ଯେମିତି ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ସେଇଠି ପଥର ମାରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କଣ ଲାଜାର ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନ પર ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେମିତି ହଉନାହୁଁ ତ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁହେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଇବର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଦୁଃଖରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ସେବା କରିବା, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେବା କରିବା। ୟେସ୍, ଆମର ଶକ୍ତି କମ୍, ତଥାପି ଆମେ କଣ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଲାଗି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କମ୍, ଆମେ ମାଇନରିଟି, ଆମେ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଆମେ ମାଇନରିଟି, ଆମେ ଅର୍ଥରେ କମ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଆମମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଆମେ ସମାଜରେ ଜାତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଛୋଟ ଜାତି ହେଇଥାଇପାରେ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା। ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ଆଉ ସଜେସନ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରୋଭିଜନ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଖାସ କରି ପ୍ରୋଭିଜନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ପଢିବା ଆମେ ନପଦ, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏହିପରି ଶୈତାନ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ। ଏଇଠାରେ ଲେଖା ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏଇ ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିବେ 8 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶକ୍ତି ସମାନ, ତମେ କମ, ତମେ ଇଏ, ତଥାପି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛ। କିନ୍ତୁ 9 ପଦରେ ଏକ
ତାର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। 9 କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଜିହୁଦୀ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏହିପରି ଶୈତାନର ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ତୁମମାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରମାଣ କରାଇବା, ଆଉ ଆମେ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା। ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତୁମର ଶକ୍ତି ସେମିତି ହେବ ଯେ ତୁମ ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଶକ୍ତିବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ପାଖରେ ଶକ୍ତି କମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିବିହୀନ, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶକ୍ତି କମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏହିପରି ଶୟତାନର ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରାଇବୁ, ଆଉ ଆମେ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଛୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ଶକ୍ତିବିହୀନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ତିରସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବ, ସେମାନେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆସି ପାଦ ପକେଇବେ। ସେମାନେ ଶକ୍ତିବିହୀନ ହେବେ, ତୁମେ ଶକ୍ତିବାନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଲାଗି ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯୋଉ ଦିନ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସି ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବହୁତ ମହାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନମ୍ର ହେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଖାଲିବେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆଣିବି, ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ତୁମେ କମ ଶକ୍ତି ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ, ସେଇ ଦିନ ମୋହର ଦିନ, ସେଇ ଦିନ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆଣିବି, ଆଉ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାଇ ଏନି ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଜି କମ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭାରତରେ ମାଇନରିଟି ଅଛୁ, ଆମେ ଶକ୍ତି ଆମର କମ, ତଥାପି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ଦ ଡେ ୱିଲ୍ କମ୍, ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଣିବେ। ଲୋକମାନେ ଗୋଠ ପରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପଶିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ମହାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପଉଲ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ସାଉଲ ନିଜର ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଏହା ଏକ ପ୍ରଫେଟିକାଲ ୱାର୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ, ଆମ ଏରିଆରେ, ଆମେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହୁଛୁ, ଆମେ କମ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଦ ଫ୍ୟୁଚର ୱିଲ୍ କମ୍, ଭବିଷ୍ୟତ ଏମିତି ଆସିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଣିବି। ତୁମେ ଆଜି ଶକ୍ତିବିହୀନ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେବ ତୁମେ ଶକ୍ତିମାନ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ବି ନେଇ ତୁମ ଚରଣକୁ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପ୍ରମିସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଆଣିବା, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଏହା ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଏହା ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିଚୟ ଦେବେ, ମୁଁ ଏଇ ଶକ୍ତିବିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବେ? ତଥାପି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛୁ, ତଥାପି ଆମେ ତୁମ ସହିତ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିଛୁ, ସେହି ଲେଭେଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। 10 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବାକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଅଛ, ଏ ହେତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ତଥାପି, ଏ ହେତୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କାଳ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ କମ ଲୋକ, ଏଇ ଶକ୍ତିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ, ତୁମେ ଆଜି କମ ଲୋକ ଅଛ, ତୁମେ ଶକ୍ତିବିହୀନ ହେଇଛ, ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆସି ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ତାଡ଼ନା ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ତୁମକୁ
ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମେ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଥିବ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଶକ୍ତିବିହୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବେ, ଯାହାର ଶକ୍ତି କମ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଦିନେ ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଲୋକମାନେ ତୁମ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆସିବେ। ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଉପରକୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସେଥିରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବ। ଆମେ ସେହି ଲୋକ ହେବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ତଥାପି ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆମର ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରିନ। ତୁମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଆମେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା। କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲବାଣୀ ମୁଁ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ କହିବି, ଆମେ ସାତାପାଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଚରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛୁ, ଆଚରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା। 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହଉଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ତୁମର ମୁକୁଟ ଯେପରି କେହି ହରଣ ନ କରିନିଏ, ଏହା ତୁମ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦୃଢ ରୂପରେ ଧରି ରଖ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଜେସନ। ସଜେସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ସତର୍କର ସଜେସନ ଦେଉଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି? ତୁମେ ଯୋଉ ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛ, କିପିଟ କହୁଛନ୍ତି। ଲାଗି ରହ, ଏଇଟାକୁ ବଜାଇ ରଖ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତମତା ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବାଟା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇଟ୍। ସେଇ ଗାଲାତିଆ ନା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା, ତୁମେ ତ ଉତ୍ତମ ଉପରେ ଦୌଡୁଥିଲ, କଣ ହେଲା? କଣ ତୁମର ବାଧାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇଛ? ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ କିପ୍ ଇଟ୍ ଅପ୍। ଲାଗି ରହ, ବଢତେ ରହ, ସେହିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସତର୍କର ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି, ସତର୍କ ଦେଇ ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ତୁମର ମୁକୁଟ ଯେପରି କେହି ହରଣ କରିନନି। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍, ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକୁଟ ଅଛି। that should not be stolen। ତାହା ଚୋରି ନ ହଉ, କେହି ତୁମଠାରୁ ଚୋର ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, let us continue। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଅଛି, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଯୋଉ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଏନିଥିଙ୍ଗ ହାପେନ୍ସ ଇନ୍ आवर ଲାଇଫ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବା। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସଜେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ମୁକୁଟ ରଖିଅଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଏ କ୍ରାଉନ ଫର ୟୁ। ମୁଁ ଏକ ମୁକୁଟ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଅଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମୟ ମତେ ମୋ ସହିତ ତୁମେ ଲାଗି ରହିଅଛ, ଆଇ ହାଭ୍ ଏ କ୍ରାଉନ ଫର ୟୁ that should not be stolen। ତାହା କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରି ନ କରୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରି ନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମତେ ମାନେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ କାନ୍ଦୁଛି। what God has given to us, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାହା କେବେ ହରାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାହା କେବେ କିଏ ହରଣ ନ କରୁ। ତୁମେ ଲାଗି ରୁହ, ତୁମେ ଲାଗି ରୁହ, ଏଇଟାକୁ ବଜାଇକି ରଖ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁକୁଟ ରଖିଅଛି। ଆଜି ଆମେ ମାଇନରିଟି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ ଆମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା। ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀଟା ଶାନ୍ତ ମାରିବେ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଚଢି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଶି କାଣ୍ଠ ମାରିବେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଅଛ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଅଛ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ।
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ବଳ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ପଢିବା 12 ପଦ, ଯିଏ ଜୟ କରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୁଡାଏ ପ୍ରୋଭିଜନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୋଭିଜନ ହଉଛି କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତୃତୀୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁକୁଟ ଆମ ପାଖରେ ତୁମର ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସେ ପ୍ରୋଭିଜନ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କରିବା, ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କରିବା। ଆଜି ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ତୁମର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା। ତୁମର ବିଳାପର ଦିନ ସରିଯିବ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆସିବ। ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମେ ଛୋଟ, ଆଜି ତୁମେ ନ୍ୟୁନ, ଆଜି ତୁମର ଶକ୍ତି କମ୍, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ମନ୍ଦିରର ଦୃଢ ହେବ। ମନ୍ଦିରର ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ ଦ ପିଲାର। ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭ ସେଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ବିଗିନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶକ୍ତି କମ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ହେବ, ଶକ୍ତିମାନ ହେବ, ଦୃଢ ହେବ। ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ସେଇପରି ଠିଆ ହେବ ଯେ ସେ ଆଉ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆମେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବରି ରଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରଖିବେ, ମଣ୍ଡଳରେ ରଖିବେ, ସେହି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବା ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବେ ନାହିଁ? ଯୋଉମାନେ ତଥାପି ସେମାନେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛ, ସେଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ନଗରୀର ନାମ, ପୁଣି ଆମ ନିଜର ନୂତନ ନାମ ତାହାକୁ ଉପରେ ଲେଖୁ। ୱାହ, ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗର ନାମ, ଆମର ନାମ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେବା। I will give a new name to them. ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ କେମିତି ନାମିତ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ ନାଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ he will give a new name to us. ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ନାଁ ଆମକୁ ସେ ଦେବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରୋଭିଜନ, ନୂଆ ନାଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୁକୁଟ, ରକ୍ଷା, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚରଣକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପ୍ରିସିଏସନ ସେ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସଜେସନ ଗୋଟିଏ ଦିଅନ୍ତି, ହଡ ମାନେ ଚିପିଟ, ଏଇଟାକୁ ଲାଗିବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଦେଇଛ, ଯୋଉ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଭାତରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲାଗି ରୁହ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବା। କଣ ଦେବା? ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ କରିବେ, ଶତ୍ରୁ କାମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣିବେ। ମୁକୁଟ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ ଦେବେ। ନୂଆ ନାଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇଟା ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ଏଇଟା ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই বাক্য দিয়ে প্রভু আমাকে সাহায্য করନ୍ତୁ। অল্প বাক্যের প্রভু ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗୌରବ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଅମର ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ।